పాత్ర పోషించడం జరిగింది. ఒక క్యారెక్టర్ ఏంటి అన్నది మనకి మార్చి 13 నుంచి మీ అందరూ చూస్తారు. ఇప్పుడు నేనేమి చెప్పదలుచుకోలేదు. కానీ శ్రీ విద్యతోటి కానీ అభిరాజ్ నాయర్తో కానీ వర్క్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. శ్రీ విద్య తనకి ఫస్ట్ టైం అయినా కూడా చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసి చాలా రీసెర్చ్ చేశారు దీని మీద, సబ్జెక్ట్ మీద. థ్యాంక్స్ ఫర్ ది ఆపర్చునిటీ విద్య. అండ్ ఇవాళ ఈ మోషన్ పోస్టర్ హరీష్ శంకర్ గారి చేతుల మీదుగా లాంచ్ అవ్వడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. సపోర్ట్ మాకు చాలా కావాలి. ఎందుకంటే ఫర్ ఫిలిం ఇలాంటి ఒక సినిమా, ఒక ఇండీ స్పేస్లో ఉండే సినిమా, ఒక జానర్ స్పేస్లో ఉండే సినిమా, ఇట్ నీడ్స్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ద మీడియా. సో వీ హోపింగ్ దట్ యూ విల్ హెల్ప్ అస్. శ్రీ విద్య నాకు కథ చెప్పినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 2 years పైన అవుతుందేమో కదా, 3 years అయింది. నేను అప్పుడు ఫిదా సినిమాలో పనిచేస్తాను, యాక్చువల్లీ గుర్తుంది నాకు. వచ్చి స్టోరీ గురించి చెప్పిన తర్వాత, నా క్యారెక్టర్ గురించి చెప్పిన తర్వాత, ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ నాకు ఆశ్చర్యంగా ఏమనిపించిందంటే, a female filmmaker wants to do a Telugu film that is in a very genre space lo, you know, that to a psychological thriller. నాకు అది చాలా సర్ప్రైజింగ్గా అనిపించింది. ఎందుకంటే జనరలీ వీ మైట్ అజ్యూమ్ ఫీమేల్ ఫిల్మ్ మేకర్ డెబ్యూ ఫిల్మ్ మైట్ బి అ డ్రామా ఆర్ అ రామ్ కామ్. ఐ డోంట్ నో, మేబీ ఇట్ ఈస్ మై ఓన్ కైండ్ ఆఫ్ థింకింగ్. I think it's a genre bending film. ఇలాంటి ఇండీ ఫిలిం స్పేస్లో ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ని ఒకే క్యాన్వాస్ మీద తీసుకురావడం, ఇట్స్ టఫ్ జాబ్ యాక్చువల్లీ. అండ్ వీఆర్ ఆల్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ అవర్ సెల్వ్స్ ఫర్ మేకింగ్ ఇట్. అండ్ ఐ స్పెసిఫికల్లీ థ్యాంక్ హరీష్ శంకర్ సార్ అండ్ నవదీప్ గారు అండ్ మహేష్ సార్ ఫర్ ప్రమోటింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ an indie film. I hope you'll get to see alternate film breaking barriers. Thank you. Pretty excited. This is like a dream come true, and you know, after 3 years, it's really a big journey for the whole team, for me. 3 years sticking to one idea, you know, dedicating yourself for complete 3 years, every day only, you know, working on this film. It requires a lot of dedication and conviction, you know, from everyone. And I thank my team, you know, to sticking to this idea, to believe in, you know, in this film. And I believe that God comes in the form of a person to help you. So naakaithe Harish Shankar garu, Mahesh garu and Navdeep, yeah, God came in the form of these 3 people and they're helping me out. I don't know what would I've done if you know, Harish Shankar garu and Mahesh garu wouldn't have supported my film. Thank you so much, sir. Thank you so much. Our team is very much indebted to you. Yeah. And this is not a regular film. That is what I want to make clear from the day one of our promotions. It's, you know, it's a parallel cinema, not like a regular commercial film. But yes, every woman out there will connect to the character. The treatment and perspective is dark. It's different. But yes, it's the same kind of manipulative harassment or whatever the woman faces every day outside. So I definitely think that, you know, the film has shown its worth at all the film festivals. We have sent it to 40, it has won at 26. Sorry, we sent it to 30, it has won at 26, and other 3 are finalists. So postal place ledani, we kept only 13 laurels. So you know, it has proved in the festivals. Now it's time to prove itself near you. I definitely hope that, you know, after seeing the you know, recent successes of experimental films, I really do have hope that audiences will support this film. Especially, I need support from media, because you are the one who will take it, who will spread the word outside. So you have seen the motion poster. We'll be releasing, you know, content throughout till the release, and everything will definitely, you know, impress you. So, meek nachite, please promote the film, because we need more mouth talk, you know, support from media especially. So, Mada is a Sanskrit word. It means insanity personified.
So insanity, if it comes in the form of a person, it's called mother. Good afternoon to you guys also. Firstly, I would definitely like to thank the people who have made this film possible, Harish Garu, Navdeep, Mahesh Garu. Most of what I wanted to say has already been covered by Anish sir, so I'll just keep it really short and simple. I, as an actor, have always looked up for challenges and things that titillate my creative senses and make me expand and expand my horizon of creativity, whatever it may be, be in the terms of maybe in terms of script or performance or emotions or what I'm going through off screen also as an actor. And Madha gave me all of that. I'm still surprised. I still don't exactly know why Vidya decided to call me for the film, but she did, and she was blunt, and I liked that. And once I obviously sat down with her for the first meeting, and I got to know what the script is about, there was no turning back. I was already head over heels in love with the script. So I managed to get over that love and face the challenges which came through. For instance, I learned a little bit of Telugu, so I understand a little bit, but I'm not so fluent at speaking, hence the English. And then came the part where I had to say, obviously, deliver my dialogues, through which my co-actors and my entire team was very supportive. And not only just deliver the dialogue, just dialogue delivery is not important. Emoting the part of my character was also just as important. And this character itself has very complex emotions. So yeah, I though even would like to thank the gentlemen who were refreshing us on sets, the spot dadas and everybody who were helping us out on set with refreshments, and sometimes I would play pranks on them just to stay energized because there were a lot of late nights. So Anish has a few scares which I gave him. He will tell you sometime. So these were all sort of like erasing the emotions which were happening, erase them, and then go to the next scene, go to the next emotion. This is what is happening in the next scene. So overall, the film was very challenging for me as an actor, and female-centered or not, the script was amazingly written. I heard the music much later, and I was like, okay, one more star there. Okay, one more star there. Everything just fell into place. I guess, as Paulo Coelho once mentioned in one of his novels, that when you really, really want something, the entire universe conspires to give it to you. It took 3 years, but we got it finally. So I just want to thank everyone who made it possible. I would request you to spread the word, spread the love, and that's just about... ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇందాక నుంచి స్టేజ్ మీద అందరూ చాలా పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడారు. ఈ సినిమా విషయంలో నేను చేసింది ఏమీ లేదు. యాక్చువల్లీ జస్ట్ ఐఎమ్ హెల్పింగ్ విత్ ద రిలీజ్. బట్ విద్యా గారికి ఈ సినిమా ఇవాళ రిలీజ్ అవుతుంది అంటే దానికి మెయిన్ కారణం హరీష్ గారు, నవదీప్ గారు. ఒక స్టార్ డైరెక్టర్ అయ్యుండి కూడా, అంత బిజీ స్కెడ్యూల్లో ఉండి కూడా, ఒక యంగ్ ఫిల్మ్ మేకర్ సపోర్ట్ కోసం వచ్చినప్పుడు ఆయన టైం కేటాయించి గైడెన్స్ ఇచ్చి ఈ ఫిల్మ్ ఇవాళ రిలీజ్కి చేయడం అంటే ఇట్స్ నాట్ అ స్మాల్ థింగ్. థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ సపోర్టింగ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఆల్వేస్. అండ్ నవదీప్ గారు, ఐవ్ సీన్ యువర్ సీ స్పేస్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ప్రొవైడింగ్ ఫెసిలిటీస్ టు యంగ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్. ఎందుకంటే నేను ఫిల్మ్ కూడా మీ ప్లేస్లోనే చూశాను. ఇట్స్ వరల్డ్ క్లాస్ ఫెసిలిటీ ఫర్ యంగ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్. యూ షుడ్ డెఫినెట్లీ మేక్ యూజ్ ఇట్. యాజ్ ఫర్ విద్యా గారు, ఆవిడ ఆల్రెడీ చాలా చెప్పారు. ద ఫిల్మ్ ఈజ్ మేడ్ విత్ అ లాట్ ఆఫ్ లవ్ అండ్ ప్యాషన్. అంటే ఒక ఫీమేల్ ఫిల్మ్ మేకర్, మేల్ ఫిల్మ్ మేకర్ అంటే నాకు ఇష్టం లేదు. యాజ్ ఎ యంగ్ అండ్ టాలెంటెడ్ ఫిల్మ్ మేకర్ ఆవిడ చాలా కష్టపడ్డారు. అండ్ వీ డిజర్వ్ టు గివ్ హర్ అ ఛాన్స్ అండ్ మేక్ ష్యూర్ దట్ వీ స్ప్రెడ్ ద వర్డ్. March 13th ద ఫిల్మ్ ఈజ్ రిలీజింగ్. అందరూ చూసి ఎంజాయ్ చేస్తారనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ అండి. అందరికీ యాక్టర్కి చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి. అంటే మంచి డబ్బులు ఇస్తారు, ఎక్కడికి వెళ్ళినా జనాలు గుర్తుపడతారు, అదంతా ఓకే. కానీ కొన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉంటాయి. ఏంటంటే ఎవరో ఏదో ఒక మంచి పని చేస్తారు, లాస్ట్లో నీట్గా తయారయ్యి అక్కడ నుంచోగానే క్రెడిట్ అంతా యాక్టర్స్కి ఇస్తూ ఉంటారు. నాకు ఇందాక నుంచి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది ఇక్కడ. ఐ డెంట్ డూ లైక్ ఐ మీన్ నా ఫేస్బుక్ ఫ్రెండ్ తను యాక్చువల్గా నాకు రిక్వెస్ట్ పెట్టినప్పుడు నేను ఎవరోలే అనుకున్నా. తర్వాత డీపీలో అవార్డులన్నీ చూసినప్పుడు నేనే ఎదురెళ్ళి మెసేజ్ చేసి ఐ మెట్ హర్. సో అంటే సినిమా చూశాను. సినిమా అయితే నెక్స్ట్ లెవెల్ సినిమా అండి. అంటే ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు మీరు. ఇట్స్ వెరీ 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 గ్రిప్పింగ్ అనొచ్చు. అండ్ ద అవార్డ్స్ ఆర్ ఇట్ సెల్ఫ్ అన్ ఆన్సర్ ఫర్ దట్. బట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ వన్ థింగ్ విచ్ ప్రాబబ్లీ నో బడీ నో. శ్రీవిద్యకి ఈ సినిమా కపుల్ ఆఫ్ పీపుల్కి చూపించినప్పుడు
సినిమా నచ్చి ఒక ప్రొడ్యూసర్ని ₹1,00,00,000 ఇస్తాను, దీన్ని షెల్ఫ్ చేసి మళ్ళీ ఇంకో స్టార్ హీరోయిన్తో చెయ్యి అన్నప్పుడు అని ఆఫర్ ఇచ్చినప్పుడు తను తీసుకోలేదు. ఎందుకంటే నా టీం నన్ను నమ్మి ఉంది, ఆ టీంకి నేను అన్యాయం చేయలేను అన్న మాట చెప్పింది. సో ఆ మాట విన్నప్పుడు నుంచి అంటే సినిమా చూసినప్పుడు డెఫినెట్గా ఏదో చేయాలి సీ స్పేస్ కానీ నేను కానీ అని అనుకున్న, బట్ ఉన్న లిమిటేషన్స్లో ఆల్ ఐ కుడ్ ఆఫర్ హర్ వాజ్ మై ప్రివ్యూ థియేటర్. సో ఐ హోప్ ఐ కుడ్ బీ ఆఫ్ సమ్ హెల్ప్. సో ఈరోజు రియల్ హీరోస్ మాత్రం హరీష్ గారు అండ్ మహేష్ గారు డెఫినెట్గా, అంటే వాళ్ళు ముందుకొచ్చి సినిమా రిలీజ్కి హెల్ప్ చేస్తున్నారు. నేను చేయలేకపోయాను, బట్ డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ దిస్ ఫిల్మ్ విల్ డూ రియలీ వెల్ అండి. అండ్ ఐ విష్ ఆల్ ద క్రూ ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. ముందుగా మీడియా మిత్రులందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ అండి. నిజంగా ఇంతమంది వస్తారనుకోలేదు నేను. అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను థ్యాంక్స్ చెప్పాల్సింది మా నవదీప్కి. బాబా థ్యాంక్స్ ఫర్ గ్రేసింగ్ దిస్ ఈవెంట్. ఎందుకంటే సీ స్పేస్ పెట్టినప్పుడు కూడా నేను ఇదే చెప్పాను, దర్ ఇస్ సీ స్పేస్ అనేది ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ బిజినెస్ మోడల్ కాదు, ఇట్స్ క్రియేటివ్ మోడల్ విచ్ ఈస్ హెల్పింగ్ లాట్ ఆఫ్ యంగ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్. ఇందాక మా మహేష్ గారు చెప్పినట్టు ఫిమేల్ ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ ఆర్ మేల్ ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ అనకూడదు, బట్ నేను ఎందుకు పోస్ట్లో కానీ లేకపోతే సోషల్ మీడియాలో కానీ నేను అండర్లైన్ చేస్తున్నాను ఫిమేల్ డైరెక్టర్ అని. ఎందుకంటే సంవత్సరానికి 10 మంది అబ్బాయిలు డైరెక్టర్లు అయితే ఒక అమ్మాయి కూడా డైరెక్టర్ అవ్వట్లేదు. జనరల్గా ఈ ఏజ్లో ఉన్న అమ్మాయిలు డబ్బులు పెట్టి సినిమా చూస్తారు ఫ్రెండ్స్తో వెళ్ళి, ఈ అమ్మాయి డబ్బులు పెట్టి సినిమా తీసింది. సో దట్స్ వేర్ షీ గ్యాప్ మై అటెన్షన్. మా లాంటి వాళ్ళకి అంటే ఐ మీన్ లైక్ నేను ఒక హీరో వర్షిప్ సినిమాలను ఇష్టపడుతూ ఒక కమర్షియల్ సినిమాలు చేస్తున్న రైటర్ డైరెక్టర్కి నాకు ఫిలిం రిలీజ్ అయితేనే నాకు ఫెస్టివల్, అంతే తప్ప నాకు ఫిలిం ఫెస్టివల్ గురించి అసలు తెలియదు. నాకు ఇందాక అనీష్ వాజ్ గివింగ్ మీ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఫిలిం ఫెస్టివల్స్. అనీష్ చెప్పే వరకు నాకు అసలు ఇన్ని రకాల ఫిలిం ఫెస్టివల్స్ ఉన్నట్టు కూడా నాకు తెలియదు. సో మా హీరోలు స్క్రీన్ మీద కల్పించినప్పుడు పూలు ఇసిరేయడం చూసాను తప్ప ఇలా ఆకలి పెట్టడం సినిమాలకి నాకు ఎప్పుడు తెలియదు సీరియస్గా. నాకు ఏమనిపించిందంటే ట్రైలర్ చూసినప్పుడు అండ్ విద్య నన్ను కలిసినప్పుడు డెఫినెట్గా ఇంత ప్యాషన్తో చేసిన సినిమా డెఫినెట్గా జనాలు చూడాలి. అండ్ డెఫినెట్గా షీ డిజర్వ్స్ మచ్ బిగ్గర్ అటెన్షన్ దెన్ వాట్ వి డిడ్. మనందరం అంటుంటాము లైక్ చాలా మలయాళం ఫిలిమ్స్ చాలా హెడ్ ఉంటాయని, లేకపోతే బెంగాలీ ఫిలిమ్స్కి అవార్డ్స్ ఎక్కువ వస్తుంటాయని. సో మనకి జనరల్గా మనకి పొరుగింటి పుల్లకూర రుచి అని ఒక సామెత కూడా ఉంది. బట్ మన తెలుగు అమ్మాయి ఇంత అంతర్జాతీయ స్థాయిలో తెలుగు సినిమాని తీసుకెళ్ళినందుకు ఐ థింక్ షీ డిజర్వ్స్ అ బిగ్ అప్లాస్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. అండ్ ఈ సినిమా నాట్ జస్ట్ అంటే మనము ఎవరికి ఫేవర్ చేయట్లేదు, అంటే నేను కానీ మహేష్ కానీ ఎవరికి ఫేవర్ చేయట్లేదు. షీ డిజర్వ్స్ మచ్ బిగ్గర్ ప్లాట్ఫామ్ దాన్ దిస్. అండ్ మనకు ఉన్నంత టైంలో డెఫినెట్గా ఈ సినిమా గురించి ఒక అవేర్నెస్ తీసుకొచ్చి జనాలందరికీ చూపించాలన్న ఒక దాంతో నేను చెప్పగానే. అండ్ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు మై ఫ్రెండ్ మహేష్ కొనేరు. తను నాకంటే ఎక్కువ బిజీగా ఉన్నాడు. నేను ఒకటే సినిమాతో బిజీగా ఉన్నా, తను 10 సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నాడు. అలాంటి టైంలో అంటే విజయ్ సూపర్ స్టార్, తమిళ సూపర్ స్టార్ విజయ్ సినిమా మాస్టర్ ఓ పక్క డీల్ చేస్తూ తెలుగులో రిలీజ్ చేస్తూ కూడా ఈ సినిమా మీద తన ఇంట్రెస్ట్ చూపి ఇంతమందిని కోఆర్డినేట్ చేసి ఇప్పుడు రిలీజ్కి తనకు పూనుకున్నందుకు స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు మహేష్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు ద టీమ్, ఎంటైర్ టీమ్. అండ్ వెరీ గుడ్ జాబ్ బై ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్. ఎస్పెషల్లీ లవ్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ నరేష్. అండ్ లాంగ్ వే టు గో ఫర్ ద డిఓపి నాయర్ సార్, అభిరాజ్ నాయర్. అండ్ లవ్ ది వర్క్, చాలా బాగా చేశారు, అందరు చాలా కష్టపడ్డారు. సో బేసిక్గా ఈ సినిమా మన తెలుగు అమ్మాయి తీసిన సినిమా. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఫీమేల్ డైరెక్టర్ అని అంటే మన అందరం ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ గురించి మార్చి 8న సంవత్సరానికి ఒకసారి ఒక ట్వీట్ వేసి ఫేస్బుక్లో ఒక పోస్ట్ పెట్టేసి అందరికీ ఒక నమస్తే పెడతాము. బట్ ఐ థింక్ అండర్లైన్ ఎందుకు చేస్తున్నా అంటే అండర్లైన్ చేయాల్సిన సిచ్యువేషన్లో ఇంకా మనం ఉన్నాం. మనం అనుకున్నంత ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ లేదు. అమ్మాయి డైరెక్టర్ అవ్వడానికి తనే కష్టపడింది, తనే ఈ పొజిషన్కి రీచ్ అయింది, మనం ఎవరూ హెల్ప్ చేయలేదు. కనీసం ఈ సినిమానన్నా మనం ముందుకు తీసుకెళ్తే డెఫినెట్గా నాట్ ఓన్లీ ట్వీట్, మనం మాటల్లో కాకుండా మన పనుల్లో ఆ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అంటే చూపించినట్టు ఉంటుంది. సో ఐమ్ విషింగ్ ఆల్ ది బెస్ట్ విద్య, ఆల్ ది బెస్ట్ యూ. థ్యాంక్ యూ.